आज आम गोटे जॉब विषय कथा जो बाहरी रिसेंटली जॉब गोटे बाहरी स्कूल रे बहुत प्रकार पोस्ट बाहरी अपन टीचर बाहरी कुक बाहरी वाचमैन बाहरी अकाउंट बाहरी अकाउंटेंट बाहरी पियन बाहरी वाचमैन बाहरी से विषय डिटेल्स कथा केमती अप्लाई करेंगे कौन करेंगे से विषय मुझे निश्चित कहबी आगू तो ता पूर्व मुझे कही रखुची रिक्वेस्ट करुच्ची जो मैंने आम चैनल को नुआ आमती एमती नुआ नुआ जॉब अपडेट विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी कारण सब्सक्राइब कले आपण नुआ नुआ अपडेट पाई परिबे नुआ नुआ जॉब विषय में आपण डिटेल्स जणाई परिबे एटा आपण बाहर भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल रे जो सुभाष चंद्र बोस आवासिक विद्यालय रे चुक्तिभित्तिक नियुक्ति एटा डायरेक्ट गवर्नमेंट पोस्टिंग नुआ एटा कॉन्ट्रैक्चुअल रहइबो पोस्टिंग टा एटा आपनकर भुवनेश्वर महानगर निगम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासिक विद्यालय रे तो कौन कौन रिक्वायरमेंट बाहर आसନ୍ତୁ कହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार कौन पोस्ट रही से विषय आपन डिटेल्स कहूँ भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल जोटा बाहरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासिक विद्यालय रे एटा चुक्ति भित्तिक एटा माने आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल ईयर पोस्टिंग हबो जदि आपण ठीक ठाक काम करूछंती आपनकर ठीक काम संतोषजनक रहउची से माने देखुछंती त आपण कामर पुनः नवीकरण माने आपण परमानेंट रहिबार भी चांस अछि किछि असुविधा नै तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे पकई पारे किसी असुविधा ना इठी लिखा है जो बाहरी भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल जोटा बाहरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासिक विद्यालय रे एटा चुक्ति भित्तिक एटा माने आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल ईयर पोस्टिंग हबो जदि आपण ठीक ठाक काम करूछंती आपनकर ठीक काम संतोषजनक रहउची से माने देखुछंती त आपण कामर पुनः नवीकरण माने आपण परमानेंट रहिबार भी चांस अछि किछि असुविधा नै तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे पकई पारे किसी असुविधा ना तो आसन जान कौन रोच पोस्ट आपंकर पार्ट टाइम रोच साइंस पार्ट टाइम रोच टीचर पार्ट टाइम साइंस रोच पुरुष महिला 3 जन रोच 3 जन वैकेंसी अच्छे 3टा जोटा आपंकर एज लगुच 18 ରୁ 35 आपंकर शिक्षागत योग्यता मागिଛି बीएससी बीईडी मागिଛି बीएससी मागिଛି आईसीटी मागिଛି आईएससी मागिଛି एठी लिखिदिबि आ गुटे एठी सर्वनिम्न योग्यता प्रार्थी आंचलिक भित्तिरे निम्न मते अग्राधिकार दिया जिवो बीएमसी अंचल माने आपनकर जे आपन सिलेक्शन से जगह न होची अलग जगह मते आपन से देबे को जगह बीएमसी अंचल कौन से जगह देबे भुवनेश्वर ब्लॉक अनुसार कौन जगह देबे खोर्धा जिला मध्य देबे अन्य जिला मध्य देबे जो जगह आपन गोटे देबे यदि आपन प्लेन बीएससी करछन कि देखिबे से कहार क्वालिफिकेशन हिसाब से आपन देबे किछि असुविधा नै जो इंटरेस्ट मान पकाउंट आपनकर कौन रहिबो प्राय जो मंथली सैलरी रहिबो आपन 7500 टका तालीम प्राप्त जे एक्सपीरियंस वाला से 7500 रहिबो जे 6500 रे जे तालीम करि नांती से माने भी अपॉर्चुनिटी अछि 6500 रहिबो पर आवर न 2 आवर तांकर भीतर से तांकर सेटअप आपनकर जो सैलरी रे आपनकर पार्ट टाइम आपन केते टाइम देबे मंथली सैलरी रु 7500 टका रु तालीम प्राप्त 6500 रु अण तालीम प्राप्त हाँ इटा आपनकर पार्ट टाइम जोटा रहउची पार्ट टाइम टीचर पई सैलरी रहउची 7500 जोटा आपनकर ट्रेनिंग जो मान नैथिबे अजे अण माने तालीम प्राप्त से माने 6500 रहउची आपनकर एरा आपनकर 1 आवर होय पारे 2 आवर होय पारे सेटा सेटिकार आपन भेला पर डिसाइड करिवे तो लेखिना सेटा मेंशन करना बट एरा सैलरी रहउची फुल टाइम पार्ट टाइम रोजी आम एमआईएल भी रोज जोटा भी सेम 2टा पोस्ट रोज 18 ରୁ 35 एज मागिଛି आपनकर सेम क्वालिफिकेशन सेम बीए बीईडी मागिଛି बीए मागिଛି आईए मागिଛି सीटी मागिଛି आईए मागिଛି से भी आपण जे सर्वनिम्न जे योग्यता थिबो ताकू भी जॉब द्वारा अपॉर्चुनिटी रोची सी जॉब पाइबार किसी असुविधा नहीं कारण ये डिक्लेयर कर सर्वनिम्न योग्यता थी प्रार्थी प्रार्थी नहीं जो जगह भी अग्राधिकार दिज्व बीएमसी अंचल हो भुवनेश्वर ब्लॉक अंचल हो खोर्धा अंचल हो जो अन्य जिले में जो जगह भी दिहब किसी असुविधा नहीं तापर आउ सेकेंड थर्ड पोस्ट बाहर फुल टाइम अकाउंटेंट जोटा अकाउंटेंट बाहर से 18 ରୁ 35 वर्ष मागिଛି 2टा पोस्ट मागिଛି बीकॉम सहित कंप्यूटर मागिଛି आपण कॉमर्स पढ़िया दरकार ता सहित पीजीडीसीए ज्ञान थिया दरकार अभिज्ञता एक्सपीरियंस थिया दरकार अकाउंटेंट भाव में पूर्व अभिज्ञता थे अग्राधिकार जब आप एक्सपीरियंस अच्छी तो आपको फास्ट सिलेक्शन दिहब आपंकर सैलरी रहा 13,750 टका रही फोर्थ मुख्य रोषिया फोर्थ मुख्य रोषिया जे उभय महिला स्त्री 2 जण अप्लाई करें 3टा पोस्ट गोटे पोस्ट अच्छे आम मुख्य रोषिया जी
ତାଙ୍କୁ 18-35 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏନି। ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଜାଗା କରାଯାଏନି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ପଢି ଲେଖି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆପଣ ଖାଲି ଯଦି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ପଢି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରୋଷେଇଆ କାମର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆର। ତାପରେ ସହକାରୀ ରୋଷେଇଆ ଟିକେ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସହକାରୀ ରୋଷେଇଆ ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ 2 ଜଣ 3 ମାନେ ଉଭୟ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। 35ରୁ 50 ବର୍ଷ, 35ରୁ 50। ଇଏ ବି ସେମ୍, କିଛି କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପଢିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ରୋଷେଇଆ କାମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ପରିଂ କରିଥିବେ ଆଗରୁ, କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର, କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା 6,500 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ପିଅନ ଝାଡୁଦାର, ଯୋଉଟା ପିଅନ ରହୁଛି ପୁରୁଷ 3ଟା ମହିଳା 1 ରହୁଛି। 18-35 ମାଗୁଛି। ମାଟ୍ରିକ ମାଗୁଛି, ମାଟ୍ରିକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 7,500 ସାଲେରୀ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ୱାର୍ଡନ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମ୍, ମାଟ୍ରିକ ମାଗୁଛି। 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ପୁରୁଷ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, 7,500 ରହୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଜବ୍ ନୁହଁ। ଏଟା ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ସାଲେରୀ ବଢିପାରେ କିଛି, ସେଇଟା ତ ଫ୍ୟୁଚର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେମାନେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଛନ୍ତି ଜବଟା ପୁରା। ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ, ଲେଖିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଲେଖିଛି, କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ବିଷୟ ରୂପେ ନେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମଆଇଏଲ ପଢିଥିବା ଦରକାର 1ରୁ 4। ଆପଣ ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ, ଫୁଲ ଟାଇମ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର, ଯୋଉଟା ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଏମଆଇଏଲ ଟିଚର, ଫୁଲ ଟାଇମ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ, ଏମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ମନେକର 4 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ, ଏଟା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଏନି। ଆପଣ ଏମଆଇଏଲ ମନେକର ଏମଆଇଏଲ ଭାଷା ଆପଣ ପଢିଥିବା ଦରକାର, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ 3ଟା 1, 2, 3 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ତ କମ୍ପଲସରି ଅଛି, ଏମଆଇଏଲ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରିବାର ଯୋଉ ଆ ଦେହରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଆପଣଙ୍କ SC/ST ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳେ, ଜେନେରାଲ ଇଏ OBC 3 ବର୍ଷ ମିଳେ, ଏଥିରେ କରାଯାଇନି। ଏଟା ସମସ୍ତେ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତିକି ମାନେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବେ। ଆବାସିକ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ଦେବେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକି ଆପଣ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହଉଛି 11/3/2024, ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୋଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପିନକୋଡ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏନଭଲପ ଆଣିବେ, ଏନଭଲପ ଉପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିବେ। ସେ କହିଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦବୀର ନାମ ଲେଖିବେ। ଜରୁରୀ ଲେଖିବେ ଅଛି ଯେ ଫୁଲ ଟାଇମ ଟିଚର ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ଯୋଉ ଏନଭଲପରେ ଦେଇକି ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଦର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ହବାର ନାହିଁ, ଇଏ ହବାର ନାହିଁ, କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବେସିକ ଦେଖିକି, ମାର୍କ ଦେଖିକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ଭୁଲିବେନି। ଟୋଟାଲ ଏଠି ପଠେଇବେ। ଫୁଲ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଅଧିକା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହବ। ତା ଫୁଲ ଟାଇମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫୁଲ କ୍ୟାରିୟର, ଏଠି ବି ସେମିତି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ, ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏଗୁରା ସବୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ଯୋଉ ସହକାରୀ ରୋଷେଇଆ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହବ। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ରୋଷେଇ ଆପଣ କହିବେ ଏ ରୋଷେଇ କର, ସେ ଡିସ୍ କର, ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିଲେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ଆଉ ପିଅନ, ଝାଡୁଦାର, ଆଉ ଜଣେ ୱାଚମ୍ୟାନ ରହିବେ, ରାତି ୱାଚମ୍ୟାନ, ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ, ସେମାନଙ୍କୁ HSC ମାର୍କ ଦେଖିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଆପଣ ଫର୍ମଟା ଡାଉନଲୋଡ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବେ। ଆଉ କଣ ରହିବ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ପଦବୀ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ପଦବୀର ଆପଣ କୋଉ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଦବୀ ଲେଖିବେ। ଦେଖିବେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର ପାଇଁ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ଲେଖିବେ। ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆବେଦନ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଲେଖିବେ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଲେଖିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରାହବ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଏରା ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ
ଗୋଟେ ଲେଖିବେ, ଫଟୋ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଉପରେ ଫଟୋ ସାଇନ୍ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା, ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ ଯାହା, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖିବେ। ଆପଣ 1/1/2024 ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏଠି ଲେଖିବେ, ଫିମେଲ ମେଲ ଲେଖିବେ, ବିବାହିତ ଅବିବାହିତ ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାରେଜ ଅନମ୍ୟାରେଡ ଲେଖିବେ, ଜାତୀୟ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେଖିବେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଲେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାଟ୍ରିକରେ କୋଉ ବୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବାର ବର୍ଷ, କୋଉ ବର୍ଷ ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ପ୍ରାପ୍ତ କେତେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଥିଲେ, +2 ଇଏରେ କେତେ ପାଇଥିଲେ, +3 କେତେ ପାଇଥିଲେ, ତାଲିମ ପେଶାଦାର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ, କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏସବୁ ଲେଖିବେ। ଏଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଠି ଲେଖିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ରହୁଛି କଣ ନାହିଁ, ଏଠି କୋଉଠି କଣ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ, ବିଇଡିଟା କୋଉଠି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଟା ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ସାଇନ କରିବେ, ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଲେଖିବେ। ଏତିକି ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି, ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି।